இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை யாவரையும் இந்த ஜூம் ஆராதனைக்காக வரவேற்கின்றோம். Today is actually a Christian education and children Sunday. Is a Zoom service we are doing it. Of course, in physical we will do many more things, but Lord has given us blessing to go through Zoom and to meet every one of us. Okay, let's look into. Let me share a word of Psalm 19, 1 to 4. I'll share with you all. Give unto the Lord, O mighty ones. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord glory due to his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord is over many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. I'll share in Tamil. அளவான்களின் புத்திரரே, கர்த்தருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் செலுத்துங்கள். கர்த்தருக்கே அதை செலுத்துங்கள். கர்த்தருடைய நாமத்திற்குரிய மகிமையை அவருக்கு செலுத்துங்கள். பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள். கர்த்தருடைய சத்தம் தண்ணீரின் மேல் துவனியிருக்கிறது. மகிமையுள்ள தேவன் முழங்கியிருக்கிறார். கர்த்தர் திரளான தண்ணீர் மேல் இருக்கிறார். கர்த்தருடைய சத்தம் வல்லமையுள்ளது. கர்த்தருடைய சத்தம் மகத்துவம் உள்ளது. ஜெபிப்போம். எங்கள் பரலோக தகப்பனே, இந்த காலை ஆராதனைக்காக வந்திருக்கிறோம் தேவனே. இந்த காலை ஆராதனை உமக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் தேவனே. அன்பு தேவனே, நாங்கள் எங்கள் ஆலயத்தில் கூடி ஜெபிக்க முடியாமல் இருந்தாலும் இந்த ஜூம் மூலியமாக எங்களை ஒரு குடும்பமாக கொண்டதற்காக நன்றி சொல்கிறோம் தேவனே. Yes, Lord, thank you, Father, for bringing us together, Father. Although we are physically not in the church, our church, Father, but you brought us as a family, Lord, through Zoom, Father. Thank you for this. Thank you for this that you provided for this, Father. You are the living God who can make everything happen, Father. Lord, at this moment, Lord, we only seek you, Father. Nothing but only you, Lord. உண்மையே நாங்கள் நோக்கி வந்திருக்கிறோம் தேவனே. இந்த ஆராதனை முழுதும் உமக்கே சமர்ப்பிக்கிறோம் தேவனே. போதகர் ஜானுக்காக வருகிறோம் தேவனே. அவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும் தேவனே. அவர் கொண்டு வரும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உமது வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும் தேவனே. அவர்கள் பேசும் ஒவ்வொரு பேச்சும் உமது பேச்சாக இருக்க வேண்டும் தேவனே. அந்த வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மனதிலும் தட வேண்டும் தேவனே. மக்களை ஒவ்வொருவரையும் சமர்ப்பிக்கிறோம் தேவனே. இந்த மக்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த கலந்து கொண்டு இந்த ஆராதனையை பங்கு பெற்று நல்ல ஒரு அன்போடும் சித்தத்தோடு இருக்க நாங்கள் ஆசீர்வதியும் தேவனே. நன்றி தேவனே. நீரே இந்த ஆராதனை எடுத்துக்கொள்ளும். உனது தூய ஆவியை ஒவ்வொரு வீட்டிலும் சரி, எங்கெங்க இருக்கிறார்களோ அவர்கள் இடத்தில் வைகின்றவனே. அந்த ஆராதனை முழுவதும் உமக்கே சமர்ப்பிக்கிறோம். யாவையும் இயேசு நாமத்தை கேட்டுக்கொள்கிறோம் தேவனே. ஆமென். இப்பொழுது praise and worship will go on. Rema will lead. Rema. Okay. Yes. Good morning, everyone. It's indeed a privilege to be here, and for us, not meeting in church is a very sad thing. But in spite of that, we still have this, and God has led us through all this while. So let's give him the praise that he deserves. We could be elsewhere right now, or we could be doing something else right now. But at this time, we just want to thank the Lord. We just want to praise him for leading us through, for guiding us through, for being a provider for us thus far, for enabling us, for granting us the strength in everything that we need in our trials, in all circumstances that we go through, because we understand that these are trying times, and we just want to thank the Lord that for everything that he has done for us, the blessings that we see, the blessings that we do not see. There are so many, but we just want to thank the Lord. We are so healthy and we have basic needs, and we have so many things, so many blessings. We have family around us and everyone. And we just want to thank the Lord for he is our strength and he is our refuge. He is our
time in our present trouble, and we just want to praise him and glorify his name at this time. So let's all sing and let's exalt the Lord, and let's lift his name up this morning. எந்த கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே. எந்த கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே. வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே. வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே. ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. உந்தன் சிறகுகளின் நிழலில் என்றென்று மகிழ செய்தீர். உந்தன் சிறகுகளின் நிழலில் என்றென்று மகிழ செய்தீர். தூயவரே என் துணையாளரே, துதிக்கு பாத்திரரே. தூயவரே என் துணையாளரே, துதிக்கு பாத்திரரே. ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. பலவீன நேரங்களில் உம் கிருபை தந்தீரையா. இந்த பலவீன நேரங்களில் உம் கிருபை தந்தீரையா. ஏசு ராஜா என் பலனானி, எதற்கும் பயமில்லையே. ஏசு ராஜா என் பலனானி, எதற்கும் பயமில்லையே. ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. இந்த உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவே. இந்த உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவே. ராஜாணி செய்த நன்மைகளை எண்ணியே துதித்திடுவே. ராஜாணி செய்த நன்மைகளை எண்ணியே துதித்திடுவே. ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. எந்த கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே. எந்த கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே. வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே. ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே.
with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Lord, we just want to thank you, Lord Jesus, at this time, Lord, that for everything that you have given us, every knee will bow and every tongue will confess that you are Lord. And also, Lord, everyone who thinks they are poor, they will be rich, and everyone who is weak, that they will be strong. Lord, because you are our refuge, you are our guide, you are everything, Lord, that we need. Lord, thank you, Lord, for this time. Thank you for dying on the cross for us, that we are so privileged, even at this time, Lord, that we are your children and we never lack anything. Lord, you are the God. And Lord, you are, as in Psalms 23, the Bible says, the Lord is my shepherd and I shall not be in want. And Lord, we just thank you, Lord, for this assurance, Lord, that we hold on, that we cling to, Lord, and we just want to commit ourselves. We just want to worship you. And Lord, for everything that we are, all that we have, all that we own, it all belongs to you, Lord. We just want to thank you and we praise you. And Lord, we pray, Lord, for the next few minutes, or the how long, Lord, this service is going to be. We just want to submit it into your hands, and Lord, you just take control and you guide us and you lead us through and speak to each and every one of us, Lord, in your special way. Lord, we will never leave this Zoom service in vain. And Lord, you have answered us. And Lord, you have given us the assurance that no matter what happens, you are here, Lord, for us. And we just want to thank you and we praise you. In Jesus' most precious name, I pray. Amen.
Pastor John, your pastor prayer, Pastor. Gracious God, our gracious and loving Heavenly Father, we are so thankful to you for being with us through the past week and bringing us into a time of worship, a time to praise you, a time to glorify you, a time to magnify you. Lord, you are a loving Father who loves us with an everlasting love. Thank you for bringing us together as we unite our hearts and our spirit with you in this time of prayer. Lord, we thank you. கர்த்தாவே, உம்முடைய பரிசுத்த பிரசன்னத்தினால் எங்களை ஒன்று சேர்த்து உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமையாக எங்களை வழி நடத்தி இன்னொரு புது வாரத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர். பலவிதமான கர்த்தாவே, புதிய காரியங்களுக்குள், புதிய சந்தர்ப்பங்களுக்குள் நீர் எங்களை வழி நடத்தி வரும் தெய்வுக்காக ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே, இந்த கொடூரமான வியாதியின் பயத்துக்கு மத்தியிலே நீர் எங்களோடு கூட இருந்து நாங்கள் எப்பொழுதும் ஒவ்வொரு நாளும் உம்மை சார்ந்திருக்க நீர் எங்களோடு கூட இருந்து வழி நடத்துவதற்காய் ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய பிரசன்னம் எங்கள் திருச்சபை ஊழியங்கள், எங்கள் தேசம், தேசத்தின் அதிபதிகள், அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் யாவரையும் கர்த்தாவே நீர் உம்முடைய ஆளுகைக்குள் வழி நடத்தி உம்முடைய சித்தத்தை நீர் வெளிப்படுத்த வேண்டிக் கொள்கிறோம். இந்த வேளையிலும் கர்த்தாவே, எங்களோடு கூட இந்த ஜூம் ஆராதனையிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும், இன்னும் பல காரணங்களுக்காய் கலந்து கொள்ள முடியாத உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய பிள்ளைகள் எங்கிருந்தாலும் உம்முடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக நீர் வழி நடத்தி காத்துக்கொள்ள ஜெபிக்கின்றோம். ஒவ்வொரு உள்ளத்தை நீர் ஆராய்ந்து பார்க்கிற தேவன். Lord, you search our hearts so that you can know who we are. And as your children, we come to you. உம்முடைய பிள்ளைகளாக உம்மிடத்தில் வருகிறோம் சுவாமி. நீரே ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் பேர்பேராக சந்தித்து உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்க வேண்டிக் கொள்கிறோம். உம்முடைய சமாதானம், உம்முடைய சந்தோஷம் இந்த நாட்களிலே எங்களுக்கு ஒரு விசேஷித்த உம்முடைய பிரசன்னத்தினால் எங்களை சந்திக்கவும், உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாய் நீர் இன்று எங்களோடு பேசவும் வேண்டிக் கொள்கிறோம். விசேஷித்த விதமாக வியாதி படுக்கையில் இருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் சுகம் தரும் கரங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம். நீர் ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்தி சுகப்படுத்தும். பயத்திலும் திகிலிலும் இருக்கிற பிள்ளைகள் உம்முடைய வார்த்தை கேட்க, மகனே மகளே பயப்படாதே, திகையாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்ற உம்முடைய சமாதானத்தின் வார்த்தை உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தாவே நீர் வழி நடத்த வேண்டிக் கொள்கிறோம். நாளிலும் கர்த்தாவே, சிறு பிள்ளைகளுடைய தினமாக எங்களுடைய மாநாட்டிலே நாங்கள் நினைவு கூறும் பொழுது ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளையும், ஒவ்வொரு குழந்தையும் விசேஷித்த விதமாக கர்த்தாவே பலவிதமான கஷ்டத்துக்குள், வேதனைக்குள், பட்டினியினால் பெற்றோர்களை இழந்த பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கின்றோம். உம்முடைய பிரசன்னம் கர்த்தாவே இந்த பிள்ளைகளோடு கூட இருந்து திருச்சபையாக நாங்கள் இவர்களை நேசித்து உம்முடைய அன்பின் வழியிலே நடத்த நீர் கிருபை செய்தரணும். உம்முடைய தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து எங்களோடு நீர் கூட
உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாய் எங்களோடு பேசும். எங்களை ஆசீர்வதியும். விசேஷித்த விதமாகவும் கர்த்தாவே, எங்கள் மாநாட்டுக்காக, மாநாட்டு தலைவருக்காக, மாநாட்டு அதிபதிகளுக்காக, பொறுப்பில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய கிருபையின் கரம் உம்முடைய பிள்ளைகளை தாங்கி, திருச்சபை நாங்கள் ஒரு மக்களாக ஆலயத்திலே கூட முடியாத ஒரு நிலைமை இருந்தாலும் இவனமாக நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்க, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்க, உம்மை துதிக்க, உம்முடைய வார்த்தையை வாசிக்க, தியானிக்க நீர் கொடுக்கிற சந்தர்ப்பத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த வேலையை விசேஷித்த விதமாக நீர் எங்களை ஆசீர்வதித்து, பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களை ஆட்கொள்ள வழி நடத்த எங்கள் இரட்சகரும் எங்கள் மீட்பரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வேண்டுகிறோம், பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே. ஆமென். பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. அன்றன்றுள்ளங்கள் ஆகாரத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். உம்முடைய பிரசன்னம், உம்முடைய ராஜ்யம் எப்பொழுதும் மகிமையாக, எப்பொழுதும் உயர்ந்ததாக இருக்க. ஆமென். Thank you, Jesus. Thank you, Pastor. We have come to time of announcement. உங்களை யாவரையும் மறுபடியும் இயேசுவின் நாமத்தில் அன்போடு வரவேற்கின்றோம். இந்த ஜூம் முகாம் மூலமாக இன்னைக்கு our pastor has actually gone to Shalom Church and is preaching there via Zoom. So today is our Christian Education and Children's Sunday. So அந்த பிள்ளைகளுக்காக ஜெயிப்போம், பாஸ்டர் ஜெயிச்சாரு. So all the announcement I already put it into WhatsApp group எல்லாம் அனுப்பியிருக்கேன், அதில் பார்த்துங்க. ஆனால் இன்னைக்கு இடக்கிலிருந்து இன்னைக்கு சாயந்தரம் 5 மணிக்கு MSF இந்த COVID-19 டாக் பேசுறாரு, டாக்டர் ஜெஃப்ரி பேசுறாரு, அதில் கலந்துக்குங்க. Rest all the announcement I'll leave it to you all read. Every day we have what you have taken action. Now onwards, all announcements will be in your group, that is North and South group. You can read and find out. Don't forget, tomorrow we have TAC Bible study. That one I emphasize. Join, learn God's word. Thank you. So rest all you all read for yourself. And now the Bible reading will be taken, scripture reading. Our pastor John is going to talk on daily dependence on God. He's from the book of Job 1:6-11 and 21. Daphne will read in Tamil and Kalerani will read in English. So after that, I'll leave it to Pastor. Ninga think, Pastor. Thank you. இன்று வாசிக்கப்படியாக தெரிந்து கொண்ட வேத வசனம் யோபுவின் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் வசனம் 6 முதல் 11 முடிய வசனம் 21. ஒரு நாள் தேவ புத்திரர் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வந்து நின்ற போது சாத்தானும் அவர்கள் நடுவிலே வந்து நின்றான். கர்த்தர் சாத்தானை பார்த்து, நீ எங்கே இருந்து வருகிறாய் என்றார். சாத்தான் கர்த்தருக்கு பிரதியுத்தரமாக, பூமி எங்கும் உலாவி அதில் சுற்றி திரிந்து வருகிறேன் என்றான். கர்த்தர் சாத்தானை நோக்கி, என் தாசனாகிய யோபுவின் மேல் கவனம் வைத்தாயோ? உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகிறவனும் ஆகிய அவனை போலே பூமியில் ஒருவனும் இல்லை என்றார். அதற்கு சாத்தான் கர்த்தருக்கு பிரதி உத்தரமாக, யோபு விருதாவாகவர் தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறான். நீர் அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலி அடைக்கவில்லையோ?
அவன் கைகளில் கிரியையை ஆசீர்வதித்து அவனுடைய சம்பத்து தேசத்தில் பெறுகிறது. வசனம் 11. ஆனாலும் உம்முடைய கையை நீட்டி அவனுக்கு உண்டானவை எல்லாம் தொடுவீர், ஆனால் அப்பொழுது அவர் உமது முகத்திற்கு எதிரே உம்மை தூசிக்கானோ பாரும் என்றார். வசனம் 21. நிர்வாணியாய் என் தாயின் கற்பத்திலிருந்து வந்தேன், நிர்வாணியாய் திரும்புவேன். கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் என்றார். ஆமென். Job chapter 1, verse 6. One day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil." Does Job fear God for nothing? Satan replied, "Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands, so that his flocks and herds are spread throughout the land. But now stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face." Verse 21. Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Amen. Here ends the word of the Lord. Thank you. ஜெபிப்போம். கர்த்தாவே, உம்முடைய வார்த்தை வாசிக்க கேட்டோம். உம்முடைய வார்த்தை எங்களுக்கு அபிஷேகித்து தாரும். எங்கள் ஒவ்வொருடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலே கர்த்தாவே, உம்முடைய மெல்லிய குரலை நாங்கள் கேட்க எங்களுக்கு கிருபை செய்திடலாம். எல்லா தடைகளை அகற்றும். உம்முடைய குரல் மட்டும் எங்கள் செவியும் உள்ளத்தையும் எட்டுவதாக. Father, we heard your word being read to us. Thank you for your word. We pray, Father, that the Holy Spirit will speak into the very heart of each one of us, and may we hear only your voice in the very depths of our hearts. Thank you in Jesus' name. Amen. உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த காலை வேளையிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள். நாம் அவருடைய வார்த்தையை வாசித்து தியானிக்க இந்த நாட்களிலும் கர்த்தர் நமக்கு இந்த ஜூம் மூலமாக ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்க, ஐக்கியம் கொள்ள கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நாம் வாசிக்க கேட்ட பாகத்திலே சாத்தான் தேவ முன்னிலையில் யோபுவை குறித்து சில காரியங்கள் பேசுகிறார். இதில் நாம் அந்த குறுகிய அந்த பாகத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நம்முடைய இந்த நாளின் தலைப்பு வெளிப்படுத்துகிறது. ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தரை நாம் சார்ந்திருக்க வேண்டும். இந்த உலகத்தை சுற்றிலும் குறை கண்டுபிடிப்பதற்கு சாத்தான் செல்லுகிறார். விசேஷமாக கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில என்னென்ன குறைகள் கண்டுபிடித்து பார்ப்பதற்கு அவன் செல்லுகிறான். அதனால் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் ஒவ்வொரு நாளும்
கர்த்தரை சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதை வேதம் நமக்கு உறுத்துகிறது. The portion that we read briefly, in the presence of God, Satan comes to accuse God's children. And one of the things that the Lord is teaching us through this is that Satan is going around to find fault and to accuse us. And how much as God's children we are called to depend upon him daily. How much time do we give daily to read God's word, to pray, not only for us, ourselves, our families, but also for the world and its needs, especially during this time of the pandemic. இந்த பாகத்திலே நாம் யோபுவின் விசுவாசத்தை விசேஷமாக காண்கின்றோம். சாத்தானுடைய குற்றம் யோபுவின் மேல் உள்ள குற்றம் சுமத்தல் என்னவென்றால் அவனுடைய விசுவாசம் எவ்வளவு தூரம் உண்மையாயிருக்கிறது, எவ்வளவு ஆழமாயிருக்கிறது என்பதுதான் சாத்தானுடைய கேள்விக்குறி. அப்படி நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் கர்த்தருக்கு பயந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் எவ்வளவு தூரம் கர்த்தருக்கு பயந்திருக்கிறோம்? நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் அவரை சார்ந்திருப்பது, இன்று நாம் ஆராதனை ஆரம்பத்திலே துதி பாடல்கள் பாடினோம், ஜெபித்தோம். ஆரம்பமே ஜெபம், 1/2 மணி நேரம் சபையாக சேர்ந்து ஜெபித்தோம். இது எவ்வளவு முக்கியம்! அன்றாடும் ஆண்டவரை சார்ந்திருப்பதற்கு இதுவும் ஒரு காரியம். நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்காவிட்டால், துதிக்காவிட்டால், ஜெபிக்காவிட்டால் நம்முடைய வாக்கு, நாம் கர்த்தருக்கு பயந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிற வாக்கு பொய்யாகிறது. If you are not praising and praying, what we are revealing is that we really do not fear God. So let us examine ourselves, our life of prayer and praising God, a time to praise God. If it is not in our life, then truly we are not fearing God. So that's one way of checking our spiritual level. ஆவிக்குரிய நிலை நாம் கவனிப்பதற்கு இந்த காரியம் நமக்கு ஒரு நல்ல செயலாக காணப்படுகிறது. விசேஷமாக கடினமான நேரம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது நாம் என்ன செய்கிறோம்? இந்த கடினமான நேரம் கண்டிப்பா வரும். இப்போ சமீபத்தில் அப்படித்தான் நம்ம இருக்கிறோம். இந்த COVID-19 எப்போ முடியும்? நம்மை கட்டுப்படுத்துகிற சில காரியங்கள் எப்பொழுது நிறுத்தப்படும் என்ற பயம், அச்சம் நமக்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது. இன்னும் 2 வாரத்துக்கு கூட்டியிருக்கிறார். இது போல காரியங்கள் வரும் பொழுது நாம் பயப்படுகிறோம். அந்த பயத்திலே நாம் என்ன செய்கிறோம்? ஆண்டவரை குறை சொல்லுவோம். ஏன் கர்த்தர் இதை அனுமதித்தார்? ஏன் நம்மை இப்படியெல்லாம் பயத்துக்குள்ள இழுத்துச் செல்லுகிறார்? அல்லது மற்றவர்களை நாம் குறை சொல்லுவோம்.
அல்லது நம்மையே சில சமயத்துல குறை சொல்லிக் கொள்வோம். ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்று நாம் வாசிக்க கேட்ட வார்த்தை, யோபுவின் வாழ்க்கையை நாம் இந்த அவருடைய புஸ்தகத்திலே வாசிக்கின்ற போது அவர் ஒரு வித்தியாசமான மனிதராக காணப்படுகிறார். சாதாரணமாக நாம் சிலர் இப்படித்தான் இருப்பாங்க, இப்படி ஏற்பட்டால் இப்படி இருப்பார்கள், அப்படி ஏற்பட்டால் அப்படி இருப்பார்கள் என்று சொல்லுவோம். ஆனால் யோபு இந்த கடினமான நேரத்திலே ஒரு வித்தியாசமான மனிதராக காணப்படுகிறார். ஏனென்றால் அவருக்கு இருந்த கர்த்தர் மேல் இருந்த ஒரு பயம் அல்லது பயமான ஒரு பக்தி, the fear of God that Job had was rooted in a deep understanding of the greatness of God and his wisdom. யோபுவின் விசுவாசம் மகா பெரிய கர்த்தர் ஒருவர் இருக்கிறார், அவருடைய ஞானம் உலகத்துல யாருக்கும் இல்லை என்ற இந்த ஒரு ஆழமான ஒரு அந்த விசுவாசத்திலே அவர் கடினமான காரியங்கள் தோன்றும் பொழுது பயப்படாமல் இருந்தார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். அதனால் அவர் கர்த்தரை விசுவாசித்ததினால், நம்பினதினால் இவ்விதமான தொல்லைகள், கஷ்டங்கள், வேதனைகள், வியாதி, வியாகுலம் அவருக்கு ஏற்பட்ட பொழுது அவர் பயப்படவில்லை. அவருக்கு நேர்ந்த காரியங்கள், அநேக காரியங்கள், நமக்கு 1-2 காரியங்கள் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏற்படவில்லை. ஆனாலும் யோபு மிக விசுவாசத்தோடு, நம்பிக்கையோடு அவருடைய கர்த்தர் மேல் அவர் வைத்திருந்த விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். ஆனால் சாத்தான் இதை நம்பவில்லை. அது யோபுடைய விசுவாசம் ஆழமானதில்லை, ஒரு மேலோட்டமான ஒரு விசுவாசம், மேலோட்டமான ஒரு நம்பிக்கை. அதனால கர்த்தரிடத்திலே அவன் யோபுவை சோதிக்க அனுமதி கேட்கின்றான். Satan comes to ask permission from God to test Job's sincerity and deep faith. அதைதான் நம்ம அந்த பாகத்தை தான் நம்ம வாசித்தோம். 1ஆம் அதிகாரத்துல 9ஆம் 6ஆம் வசனத்திலிருந்து நம்ம அந்த பாகத்தை வாசித்தோம். சாத்தானுக்கு அனுமதி ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். நமக்கு ஏற்படுகின்ற காரியங்களிலே ஒன்றாகிலும் அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் நமக்கு ஏற்படாது. Nothing can happen to us without God's permission. அப்படி அந்த சோதனையிலே அவனுக்கு திடீரென்று யோபுவுக்கு ஒரு செய்தி வருகிறது. என்ன செய்தி என்றால், திருடர்கள் அவருடைய மாடுகளையும் கழுதைகளையும் திருடி கொண்டு போய்விட்டார்கள். அதுதான் அவருடைய உழவு தொழிலுக்கு உதவியா இருந்தது. அந்த மிருகங்களை எல்லாம் திருடி கொண்டு போய்விட்டார்கள். The animals that helped him in his farming were all stolen. That means he cannot farm anymore. பிறகு தொடர்ந்து செய்தி வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அவருடைய ஆடுகள், அவருடைய ஊழியக்காரர்கள் எல்லாரும் சால்டியர்களால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள் என்று செய்தி. அவருடைய ஒட்டகங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. பிறகு
பெரிய புயல் காற்று வந்து வீசி அவருடைய வீடு இடிந்து விழுந்து அவருடைய 10 பிள்ளைகளையும் அழித்து போட்டது. 10 பிள்ளைகளை அவர் இழந்தார். அவருடைய வீட்டை இழந்தார். அவருடைய தொழில் எல்லாம் ஒரே நாள்ல எல்லாம் போயிடுச்சு. மனம் இடிந்து போய் யோபு உட்கார்ந்திருக்கிறார். அவருடைய அங்கியை கிழித்து துக்கமான ஒரு இடத்துல அவருடைய தலை முடியெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் அமர்ந்து அவருடைய இருதயத்தை யோபு புஸ்தகத்தில் 1ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம். இருதயத்தை திறந்து கர்த்தரிடத்துல ஊற்றுகிறார். He poured his heart. Job 1:21. Job poured his heart to God. I came into this world with nothing. நான் ஒன்றுமே கொண்டு வரல. நான் போகும் பொழுது நான் ஒண்ணுமே கொண்டு போக முடியாது. கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. பாருங்க, யோபுவினுடைய அவருடைய வாழ்க்கையின் பேட்டர்ன், ஒரு ஸ்டைல் என்னவென்றால், இந்த சோதனைக்கு மத்தியிலும் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிப்பது, இந்த காரியங்கள் மத்தியில் எல்லாவற்றிற்கும் அதிகாரம் உள்ளவர் என்னுடைய ஆண்டவர். இவையெல்லாம், இந்த சோதனை, இந்த வேதனை, இந்த கஷ்டம், நோய் எல்லாமே அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. So the pattern of Job's life was to worship God, acknowledge that God was in complete control. Every part of his life is with God. And now he commits everything to God. எல்லாவற்றையும் ஆண்டவருடைய பாதத்திலே வைத்து விடுகிறார். ஒவ்வொரு நாளும் யோபு செய்த காரியத்தை தான் இப்பொழுது இந்த கஷ்டங்கள், வேதனைகள், வியாதி தாக்கும் பொழுது அதை தான் செய்கிறார். அவர் ஆண்டவரை ஆராதித்தார். He worshipped God. That's what he was doing daily before all this pandemic came. Daily worshipping God. Before his sickness, before he lost his children, before he lost his property, everything that he lost. But what he did before he lost everything, he worshipped God. And that he still continued. ஒவ்வொரு நாளும் விடல, ஆராதிப்பதை விடல. யோபு 1ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்துல நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம் என்றா, இதற்கு எல்லாம் மத்தியிலே யோபு பாவம் செய்யவில்லை. Job did not sin. We are told in all these, Job did not sin by charging God with wrongdoing. இது கர்த்தரால் தான் எனக்கு இது அனுமதி கொடுத்தாரு, அவர் தான் அனுப்பினது என்று அவர் சொல்லல. அதாவது ஆழ்ந்த துக்கம், கடுமையான வேதனை, ஆழ்ந்த துக்கம், கடுமையான வேதனை யோபுக்கு வந்தது. அதே வேளையிலே நமக்கு ரட்சிப்பை கொண்டு வந்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் அவ்விதமான வேதனையோ சோதனையும் ஏற்பட்டது என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். See, Job did not sin by
charging God. Because there is nothing wrong with deep sorrow and piercing pain. Jesus experienced the full range of emotion, from elation to anger to grief. எருசலேம் பட்டணத்திற்குள்ளே சந்தோஷத்தோடு ராஜா வருக வருக, ராஜா வருக என்று அழைத்து வந்தார். அது பெரிய ஒரு சந்தோஷம். ஆலயத்திற்கு செல்லும் பொழுது அங்கே ஆலயத்திலே நடந்ததை பார்த்து அவருக்கு கோபம் வந்தது. There's another kind of emotion, anger. And finally his body was broken. அட்டிக்கப்பட்டு உதைக்கப்பட்டு சரீர வேதனைப்பட்டார். So he experienced all this. எல்லாவற்றையும் அவர் அவனுடைய வாழ்க்கையில அவர் அனுபவித்தார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். யோபு முதலாவது அவருடைய சோதனை முடிந்த பிறகு சாத்தான் இன்னும் சோதனை கொடுப்பதற்கு பெர்மிஷன் கேட்கிறார். இன்னும் சோதனை என்ன, இன்னும் அதிகமாக சோதனை வந்தா ஒருவேளை யோபு ஆண்டவரை சபித்து விடுவான் என்ற ஒரு சோதனை. பாருங்க, யோபுவுக்கு வந்த சோதனைகளிலே அவன் சரீரம் பூரா நீர் கொப்பளங்கள், oozing boils all over the body. பயங்கரமான தரிசன ராத்திரி, சொப்பனம், பயங்கரமான சொப்பன ராத்திரியில் 7வது அதிகாரத்துல 14ஆம் வசனத்துல பார்க்கலாம். அப்புறம் அவருடைய தோல் எல்லாம் கருத்து போய்விட்டதாம். 30ஆம் அதிகாரம் 28, 30ஆம் வசனங்கள்ல வாசிக்கலாம். உரு தெரியாமல் போய்விட்டார். He was disfigured. 2:12-19. கெட்ட சுவாசம், bad breath. 19th chapter verse 17. Then he lost weight. 17:7. ஜுரம், காய்ச்சல். 30ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனம். தாங்க முடியாத வேதனை. 30ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். Unbearable pain. So to provide some kind of relief, he used broken pot to scrape his skin. உடைந்த பாத்திரத்தை எடுத்து தன்னுடைய தோலை அவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு நிலைமை. I want to go into the details. விதமான ஒரு டீட்டெயில்ஸ்க்கு போறதுக்கு காரணம், ஒரு மனிதன் இவ்வளவு தூரம் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கஷ்டப்பட்டு நொந்து போய் வேதனைப்பட்டு மனமுடைந்து இருந்த வேளையிலே அவருக்கு என்ன தேவை? அன்பு. அவரோடு கூட அவருடைய இயக்கத்திலே, வேதனையிலே பங்கு பெறுவதற்கு நண்பர்கள். You see, in times of such great distress, the world is going through distress. People around us are going through distress. Many of you may know, many of you would have seen, many of you would have read in the papers, of people who are suffering, people who have lost their jobs, especially those who are not monthly wage earners, daily wage earners. Now, if their place of work is closed, they don't get money.
They don't get money, they can't buy food. If they have children, பிள்ளைகள் இருந்தா பிள்ளைங்களுக்கு சாப்பாடு போடும், அவங்களும் சாப்பிடணும். அவ்விதமான ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சுங்க இப்போ. அப்படிதான் இருக்கு நம்மை சுற்றிலும். You go around and see. நீங்க போய் பார்த்தா தெரியும் எவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார்கள், எவ்வளவு வேதனையா இருக்கிறாங்க. வாடகை வீட்டில் இருக்கிறவர்கள் மாத சம்பளம் வரல, வாடகை கட்ட முடியாத நிலைமை, வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிற ஒரு நிலைமை வந்திருக்கு. You see the suffering the people are going through, the pain that people are going through, the uncertainty that they are going through. பாருங்க, அவ்விதமான ஒரு நேரத்துல மனைவி வந்து சொல்லுகிறார், இன்னுமா நீர் விசுவாசத்தோடு இருக்கிறீர்? Are you still in integrity? Are you still holding on to your faith? Curse God and die. ஆண்டவரை சபித்து நீ செத்துப்போ. ஒரு மனைவி கணவர்கிட்ட சொல்றார், செத்துப்போ. Maybe she was unable to bear what the husband is going through. இல்லையா? கணவர் கடந்து செல்லுகிற அந்த வேதனை, அந்த சோதனை, துன்பம், துக்கம், சரீர வேதனை, இதை பார்த்துட்டு அவளுக்கே அடக்க முடியாத காரியத்துல ஏன் இன்னுமா விசுவாசமா இருக்கிற, ஆண்டவரை சபிச்சுட்டு நீ செத்து போன்ற இந்த மனைவியா சொல்லுவான். That was the pain that Job was going through. யோபு என்ன சொல்லுகிறார்? முட்டாள் மாதிரி பேசாது. You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble? 2ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை சொல்லுகிறார். நல்லதெல்லாம் கெட்டுக்கு ஆண்டவரிடத்துல இருந்து இது கொஞ்ச காலத்துக்கு இந்த கெட்டது வரும்போது அதையே நம்ம ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது? Job was a different man. வித்தியாசமான மனிதருங்க. அதிலும் யோபு பாவம் செய்யவில்லை. ஆனா அவருக்கு அந்த வேளையிலே ஏற்ற துணையாக கொடுத்த மனைவி கூட அவருக்கு துணையாக அந்த நேரத்துல இல்லை. Even his wife was not supportive. Was not supporting. You see, God does not get angry with us when we ask him question. வேதத்துல அநேகர் கேள்வி கேட்டாங்க ஆண்டவர். God does not get angry. கர்த்தர் கோபப்படுவதில்ல. நம்முடைய தொல்லை கஷ்டமான வேளையிலே கர்த்தரை நோக்கி நாம் கேள்வி கேட்கலாம். அவர் அதனால கோபப்பட மாட்டார். அந்த கஷ்டம் நம்மை அவரிடத்திற்கு எடுத்து செல்லும் பொழுது அவர் கோபப்பட மாட்டார். What the suffering that comes, that suffering leads us to him, he will not get angry. He will not get angry with you. So that in the time of trouble, the trouble should lead us to Jesus. Jesus. As long as we move towards him, he is pleased with us. அதுக்கு பிறகுதான் இந்த அடுத்த 36 பாகங்களிலே யோபுவின் புஸ்தகத்திலே நாம் பார்ப்பது, யோபு ஆண்டவரோடு போராட்டம் செய்தான், அவனுடைய நண்பர்களோடு போராட்டம் செய்தான் என்று, அவனுக்கு உதவி செய்த நண்பர்களோடு தர்க்கம் செய்து போராடினான் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். இவ்விதமான நாம் பார்க்கும்போது இந்த யோபுவின் புஸ்தகத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது சில வேளைகளிலே நண்பர்களாக நாம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிறோம் என்று நாம் போகலாம். ஒருவேளை அப்படி உதவி செய்ய போகும் பொழுது அது அவர்களுக்கு உபத்திரவமாக மாறிவிடக்கூடாது.
யோபுவின் வாழ்க்கையில அதை தான் நம்ம பார்க்கிறோம். நண்பர்கள் அவருக்கு உதவி செய்ய போனார்கள், ஆனால் அது உபத்திரவமாக மாறிவிட்டது. So sometimes it's better to stay home, be locked down. Job's friends did the right thing. First, முதலாவது அவனோடு கூட போய் அமைதியா 7 நாள் அவனோடு கூட வேதனைப்பட்டார்கள் சாம்பல்ல உட்கார்ந்து. அவர்களும் தங்களுடைய வஸ்திரங்களை கிழித்து அவனுடைய துக்கத்திலே பங்கு பெற்றார்கள். ஒரு வாரம், ஒரு நாள் இல்ல, ஒரு வாரம். They were good friends. For 1 whole week they suffered with him. That's what good friends should do. But these friends were not willing to keep quiet. சில வேளைகளில் உண்மையான நண்பர்கள் நம்முடைய வேதனையில் நம்மை ஆறுதல் படுத்த வரும் பொழுது வாயை அடைத்து கொண்டால் நல்லது. வாயை திறந்து ஏதாவது சொல்லி புண்பட்டு இருக்கிற நண்பனை இன்னும் அதிக புண்படுத்தி விடுவார். And that's what friends of Job did. அவனுடைய கடந்த காலத்தை குறித்து எல்லாம் பழையெல்லாம் சொல்லி அதனால தான் நீ இப்படி கஷ்டப்படுற என்று சொல்லி அவனை வேதனைப்படுத்தினார்கள். But still, Job was not willing to give up on God. ஆனாலும் தொடர்ந்து ஆண்டவரோடு நெருங்கினவனாகத்தான் இருந்தான். ஒவ்வொரு நேரமும், ஒவ்வொரு பொழுதும் he was always depending on God. அப்பொழுது ஆண்டவரே யோபுவை சந்திக்க வருகிறார். அப்பொழுது ஏன் ஏன் என்ற கேள்வி யோபு கேட்கின்றார். So Job, finally God came to him and he asked God, why? பல கேள்விகள், ஒரு கேள்வி இல்லை, பல கேள்விகள் கேட்கிறார். பார்த்தீங்கன்னா அடுக்கடுக்காக கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே போகிறார். ஆனால் அந்த கேள்வியில கர்த்தருடைய வல்லமையும் மகிமையும் தென்படுகிறது. அப்பொழுது ஆண்டவர் யோபுவை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்? என்னுடைய சிருஷ்டிப்பை பார். லுக் அட் மை கிரியேஷன், லுக் அட் மை கிரியேஷன். விதவிதமான மிருகங்கள், விதவிதமான காலம், விதவிதமான மலர்கள். இந்த உலகத்தை நீ பார், பூமியை பார். So all these depends on me. இவைகள் எல்லாம் என்னை சார்ந்து இருக்கிறது, நீயும் என்னை சார்ந்து இருக்க வேண்டும். You must rely on me. Don't look at the depth of your problems. உன்னுடைய பிரச்சனையை பார்க்காத. ஆண்டவர் இன்றைக்கு நமக்கு சொல்லுகிறார். இப்பொழுது நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த பேண்டமிக் COVID-19 சீக்கிரம் போயிடும். அதை பார்க்காதே. உன்னையும் இவ்வுலகத்தையும் சிருஷ்டித்த என்னை பார். Look at me, the one who created the world, all that is in the world. My hands have made. அதை பாரு. நீங்க கேட்கின்ற கேள்வி, விதமான கஷ்டத்திலே வேதனையிலே கர்த்தர் எங்க இருக்கிறார்? Where is God in my pain, in my suffering, in my sickness? Where is God? பொழுது ஒருவர் இந்த கேள்வியை கேட்டுவிட்டு கேட்டார், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தேவகுமாரன் சிலுவையில் தொங்கும் பொழுது
பிதா எங்க இருந்தார்? Where was God when his son, beloved son, was hanging on the cross? He was right there. அங்கே அவருடைய குமாரனுடைய வேதனையிலே, வேதனைக்கு மத்தியிலே, சோதனைக்கு மத்தியிலே அங்கு நடுவிலே இருந்தார். He was right there watching, caring and weeping what his creation can do to his own son. இயேசு கிறிஸ்து தனிமைப்பட்டார், தள்ளப்பட்டார். என் தேவனே, என் தேவனே, ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று கதறினார். He cried out, my God, why have you abandoned me? Why have you forsaken me? மார்க்கு 15:34. பிரியமானவர்களே, எப்பொழுதும் எந்த வேளையிலும் நம்மை கைவிடாத கண்மலையாக இருக்கிற தேவன் நம்முடைய தேவன். அதனால் எந்த விதத்திலும் உங்கள் கரங்களை பிடித்திருக்கிற தேவன் உங்களை விட மாட்டார். உங்களை அணைக்கிற தேவன் அவருடைய கரங்களை எடுக்க மாட்டார். The Lord who is holding your hands will not take away his hands. The Lord who is embracing you with his loving arms will not remove his arms. You are loved. We are loved. வெளி உலகிலே, you all have heard about this little term, சின்ன ஒரு வார்த்தை, happy hour. பார்த்து கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒருவேளை மெதடிஸ்டெல்லாம் இருக்கிறீங்க, நீங்க ஒருவேளை அங்கெல்லாம் போக மாட்டீங்க ஹாப்பி ஹவருக்கு. You're all good Methodists, praise God. But in the world can give you happy hour, isn't it? But only my God, only my Lord Jesus can give you 24 hours happiness. Not 1 hour of happiness, 24 hours of happiness. That's what the Bible says. That's what the Bible says. So, dear friends, difficulties will come. கஷ்டங்கள், வேதனைகள் நம்மை தொடரும். ஆனால் அந்த கஷ்டங்கள், வேதனைகள் என்ன தெரியுமா செய்யும்? நம்மை வெளிப்படுத்தும். Who we are really. That's what happened to Job. Satan wanted to test him. God allowed him to test Job. But in the testing, what comes out of Job was what the Lord was doing in his life, innermost life. அவன் உள்ளத்திலே கர்த்தர் என்ன செய்தார் அதை தான் வெளிப்படுத்துகிறது யோபுவுடைய வாழ்க்கை. அதனால் பிரியமானவர்களே, நம்முடைய ஆண்டவர் ஜீவிக்கிற தேவன். யோபு 19ஆம் அதிகாரத்துல 25ஆம் வசனத்துல என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார், அவர் கடைசி நாளில் பூமியின் மேல் நிற்பார் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். The final word from Job is, I know that my Redeemer lives, that in the end he will stand upon the earth. He will stand upon the earth. What a joy to know that my Redeemer lives. Pandemic will pass. COVID-19 கடந்து செல்லும். ஆனால் என்னோடு கூட இருக்கிற ஆண்டவர் எப்பொழுதும் என்னோடு கூட இருப்பார். ஒவ்வொரு நாளும் அவரை விட்டு ஓடாதீர்கள். He will guide you, lead you. ஒவ்வொரு நாளும் அன்றாடும் நாம் கர்த்தரை சார்ந்திருப்போம். பிரியமானவர்களே, என்ன நேர்ந்தாலும் கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை, மகனே மகளே பயப்படாதே, நான் உன்னோடு. This is the word of the Lord. My dear child, fear not, I'll be with you. God bless you and God be with you. In all this time,
May the good Lord bless and guide you, keep you in His love. Let us pray. கர்த்தாவே, உம்முடைய மகத்துவமான பிரசன்னத்தினால் நீர் எங்களை வழி நடத்தும் தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம். யோபுவை போல என்ன நேர்ந்தாலும் உம்மிலே நாங்கள் சார்ந்திருக்க, உம்மிலே நாங்கள் நிலைத்திருக்க, உம்முடைய அன்பை ருசிக்க நீர் கிருபை செய்து எங்களை வழி நடத்த இரட்சகரும் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Pastor. Thank you. God bless you. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you, Lord. Such a wonderful, inspiring message. To rely on God. Yes, our Jesus is with us. Amen. He will never forsake us. Whatever difficulties we may face, whatever things that have happened in our life, we rely on Him. He will lead on and He will Thank guide you. us. Thank you. Pastor Joy, can you do a closing prayer, ma? Pastor Vincent Rai is here. He will do the benediction, ma. Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்பா உம்மை துதிக்கிறோம், சோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த நாளிலும் உம்முடைய சமூகத்தில் வந்து உம்மை ஆராதிக்க தந்த கிருபைக்காக நன்றி. உம்முடைய வார்த்தைக்காக நன்றி கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, யோபு எவ்வளவு துன்பங்கள் மத்தியிலும் கூட கர்த்தாவே அந்த விசுவாசத்தை விட்டு விடாதபடி கர்த்தாவே அந்த துன்பத்தின் மத்தியிலும் ஆண்டவரே உம்மை உறுதியாக பற்றி கொண்டவராக இருந்தார் கர்த்தாவே. எத்தனையோ விதமான மக்கள் பேசின போதும் கூட கர்த்தாவே அவருடைய கண்கள் உண்மையே நோக்கி பார்த்தது கர்த்தாவே. இந்த காலங்களிலும் கூட கர்த்தாவே நாங்கள் கடந்து செல்கிற ஆண்டவரே காரியங்களை நீர் அறிவீர் ஐயா. எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட கஷ்டங்கள் வந்தாலும் கர்த்தாவே நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளாக, உம்மை உயர்த்துகிற பிள்ளைகளாக, எப்போதும் உம்முடைய சமூகத்தில் காணப்படுகிற பிள்ளைகளாய் இருக்க உதவி செய்யுங்கப்பா. எந்த சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் பாவம் செய்யாதபடி பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களை காத்துக் கொள்ளும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையினின்று எங்களை காத்துக் கொள்ளும் அப்பா. ஆண்டவரே, நாங்கள் சுவாமி நீர் எங்களோடு இருக்கிறீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்க உதவி செய்யுங்க. உங்களுடைய கரம் எங்களோடு இருக்கிறது என்பதை விசுவாசிக்க உதவி செய்யுங்க கர்த்தாவே. வாயின் வார்த்தையினால நாங்கள் ஒருவரையும் ஆண்டவரை குற்றப்படுத்தாதபடி கர்த்தாவே எங்கள் வாயின் வார்த்தைகள் எப்போதும் ஆண்டவரை கிருபை நிறைந்ததாக இருக்க உதவி செய்யுங்க. எப்பொழுது பேச வேண்டும், எப்பொழுது பேச வேண்டாம் என்று கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். எங்களை தாழ்த்துகிறோம் கர்த்தாவே. உம்முடைய வார்த்தைக்காக நன்றி கர்த்தாவே. நாங்கள் ஆண்டவரை எல்லா சூழ்நிலையிலும் கர்த்தவையே நோக்கி பார்த்து பலப்பட உதவி செய்யுங்க. இன்றைக்கும் சிறு பிள்ளைகளை உமக்கு முன்பாக உயர்த்துகிறோம் ஐயா. உங்களுடைய கரத்தை இந்த பிள்ளை மேல் வைங்க ஆண்டவரை. சிறு பிள்ளைகளை நேசிக்கிற தேவன் ஆண்டவரை. கஷ்டமான சூழ்நிலையில இந்த பிள்ளைகள் கடந்து போகிறார்கள். அவளுக்கு என்ன தெரியாத நிலையில் இருக்கிறார்கள் கர்த்தாவே. எப்படி இந்த காரியங்களை சமாளிக்க வேண்டும் என்று தெரியாதவளா இருக்கிறார்கள். கர்த்தர் உங்களுடைய கருத்தை அந்த பிள்ளைகள் மேல் வைத்து உடைய சமாதானத்தை தாங்காண்டவரை. உடைய பிரசனத்தினால் இந்த பிள்ளைகளை மூடிக்கொள்ளுங்க அப்பா. உடைய வார்த்தையினால் இந்த பிள்ளைகளை பலப்படுத்துங்க ஆண்டவரை. இந்த பிள்ளைகள் உண்மை அறிகிற அறிவிலும் அன்பிலும் ஞானத்திலும் அதிகமாக வளர கிருபை தாங்க. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த வாரத்திலும் உடைய பிரசனம் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் இருந்து வேலையடைத்து காத்துக் கொள்ளுங்கப்பா. ஆண்டவரே, நாங்கள் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் உமக்குள்ளாக இருந்து உமக்கு சாட்சியாக ஜீவிக்க உதவி செய்யுங்க. எல்லா தீமைக்கும் விலக்கி கிருபையாய் காத்துக் கொள்ளுங்கப்பா. வேலையடைத்து காத்துக் கொள்ளுங்க. உடைய பரிசுத்த நாமம் மட்டுமே மயம்படுவதாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பரம தகப்பனே. ஆமென். ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியுடைய அன்னுடைய ஐக்கியமும் என்றும் சதாகாலம் நம்மோட இருந்து எல்லா தீங்கிலிருந்து விலக்கி எல்லா நன்மையிலும் வழிநடத்தி நம்மை பாழாக்காமல் தலையாக்கி கீழாக்காமல் மேலாக்கத்தக்கதாக. ஆமென். என் ஆத்மாவே என் முழு நாமத்தை சொல்றேன். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை கர்த்தர் செய்த சகல மறவாதே. ஆமென்.